الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. পীর ভাই পীর বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আগামীকাল মঙ্গলবার বাদ আসর রাজবাড়ী খানকাবাগ বড় মসজিদে পবিত্র নিশান পাক উত্তোলন করা হবে। এই জিনিসটা আগে মহরম পাকের 7 তারিখে ছিল, এবার হুজুর পাকের হুকুম পাকে আগামীকাল সেই নিশান পাক উত্তোলন হবে আসরবাদ। আপনাদের সবাই দাওয়াত থাকলো এবং যে যাকে পাবেন তাকে বলবেন, সবাই মিলে আসবে। নূরে মতलब পয়গম্বর ইয়া सर में हो खुर्शीद
maheshwar ya Ali mare to ja sare pe ho khurshid maheshwar ya Ali mare to ja noor matlaq hai पैगंबर या चाहो उसे दुनिया में चश्मे सिर के साथ जिसे को तुम चाहो उसे दुनिया में चश्मे सिर के साथ रोया दे हक हो मुयस्सर या तुमको लहद में डर गए मन कर नकीर देख कर तुमको लहद में डर गए मन कर नकीर फिर डराते मुझे को क्यों कर या कहती हुई रूह रवा खुद चल बसे या अली कहती हुई रूह रवा खुद चल बसे ओ तो मेरे खिलते जो लब पर या दरगाह वाली है मुलाजिम की तरह हाज़िर दरगाह वाली है मुलाजिम की तरह तारे सादे सिकंदर या
या रब्बि सल्लि वसल्लिम वबारिक अला बिजातिल मुस्तफा गौसल आज़म अला बिजातिल मुस्तफा गौसल किस दर्द से फरमाते थे ये शाह मदीना ऐ खाना ये काबा मजबूर हो मैं हज भी अदा करने ही सकता ऐ खाना ये काबा किस दर्द से फरमाते थे ये शाह मदीना ऐ खाना ये काबा मजबूर हो मैं हज भी अदा करने ही सकता ऐ खाना ये काबा दुनिया में तो है सब के लिए मानो मल जा काफिर हो के तरसा दुनिया में तो है सब के लिए मानो मल जा काफिर हो के तरसा लेकिन नहीं है मेरे लिए कोई ठिकाना ऐ खाना ये काबा लेकिन नहीं है मेरे लिए कोई ठिकाना ऐ खाना ये काबा किस दर्द से फरमाते थे ये शाह मदीना ऐ काबा ये काबा मजबूर हो मैं हज भी अदा करने ही सकता ऐ काबा ये काबा ऐ काबा तू था वालिद माँ किसी का मौलू इस्लाम कमाऊ ऐ काबा तू था वालिद माँ विदेही का मौलू इस्लाम कमाऊ मैं उनका बेसर हो के यहाँ रहने न पाया ऐ खाना ये काबा मैं उनका बेसर हो के यहाँ रहने न पाया ऐ खाना ये काबा प्यासू ही कब्र लेना जरा चश्मा ये जम जब प्यासी मरी हम प्यासों की कब्र लेना जरा चश्मा ये जम जब प्यासी मरी हम और सोगे मैं तो मातम में पोशाके पहनना ऐ काबा ये काबा और सोगे मैं तो मातम में पोशाके पहनना ऐ काबा ये काबा किस दर्द से फरमाते थे ये शाह मदीना ऐ खाना ये काबा महबूर हो मैं हज भी अदा करने ही सकता ऐ काबा ये काबा
अजमल हो मेरा औरत अब जाले इलाही हो मग़फ़िरत उसकी। अजमल हो मेरा औरत अब जाले इलाही हो मग़फ़िरत उसकी। मजदर है जमील उसके लिए ऐसे दिया दा मजदर है जमील उसके लिए हक से दिया दा दर्द से बरमाते थे शाहे मदीना। मजबूर हो मैं अजबी अदा करने ही सकता। आया है माहे पाके मुहर्रम हुसैन का तौफीक दे खुदा के करो गम हुसैन का। तौफीक दे खुदा के करो गम हुसैन का। आया है माहे पाके मुहर्रम हुसैन का। तौफीक दे खुदा के करो गम हुसैन का। तौफीक दे खुदा के करो गम हुसैन का। करते हैं गम हुसैन का खुद शाहे मुरसलीन। करते हैं गम हुसैन का खुद शाहे मुरसलीन। मसनून क्यों ना हम पाहो मातम हुसैन का। मसनून क्यों ना हम पाहो मातम हुसैन का। हम उम्मते रसूल पावा जे पे है बेले यकीन।
हम उम्मते रसूल पावा जे है बेले यकीन माहे आज़ा में करते रहे गम हुसैन का माहे आज़ा में करते रहे गम हुसैन मौला ने दी है जान शफाअत के वास्ते मौला ने दी है जान शफाअत के वास्ते एहसान किया ये खल के पाए कम हुसैन का एहसान किया ये खल के पाए कम हुसैन का मेराज थी शहादत को हुसैन की मेराज थी शहादत को हुसैन की है अर्श हक रुतबा मुसल्लम हुसैन का है अर्श हक रुतबा मुसल्लम हुसैन का इब्ने जामील जा रहे हो मग़फ़ूरे या खुदा इब्ने जामील जा रहे हो मग़फ़ूरे या खुदा करता था जिंदगी में यो मातम हुसैन का करता था जिंदगी में यो मातम हुसैन का आया है माहे पाके मुहर्रम हुसैन का तौफीक दे खुदा के करो गम हुसैन का तौफीक दे खुदा के करो गम हुसैन का। आज मुहर्रम পাকের প্রথম দিন পার হয়ে দ্বিতীয় দিনের রাত। তো মুহর্রম এমন একটা শব্দ, যেরকম আমরা পবিত্র খানায়ে কাবাকে বলা হয় হেরেম শরীফ। কি বলে? হেরেম শরীফ। একটা মশা মাছি পিঁপড়া ওই এলাকায় কিছু মারা যাইবে না, একদম নিষিদ্ধ, মানে হারাম। হারাম। একটা মশা মাছি পিঁপড়া আপনি মারবেন ওই এলাকায়, সেটা কি হারাম। কেউ যদি আপনাকে একটা ধাক্কা দিল, আপনি ফিরে তাকে ধাক্কাও দিতে পারবেন না।
এর নাম হলো হেরেম শরীফ। তাই এই মুহররম এই মাসের মধ্যে সব ধরনের মনোমালিন্য, ঝগড়া ফাসাদ, বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি সব কি নিষিদ্ধ, সব কি নিষিদ্ধ। আর এই 10 তারিখই তো মানে নরাদম পথভ্রষ্ট বেঈমান এজিদের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু শত্রুতাটা শুরু হয়েছে আরো আগের থেকে। শত্রুতাটা শুরু হয়েছে ওই সময় যখন নাকি হজরতে ইমাম হাসান আলাইহিসসালামের কাছ থেকে আমিরে মাবিয়া একটা চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সেই চুক্তির মধ্যে কতগুলি ধারা সন্নিবেশিত ছিল, কিন্তু হজরতে ইমাম হাসান আলাইহিসসালাম ক্ষমতা ত্যাগ করেও তিনি খুব নম্র, অত্যন্ত মাধুর্য, যা একদম কাদার মতো নরম, তিনি রক্ষা পাননি। একবার থেকে একাধিকবার 7 বারের বার বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হজরতে ইমাম হাসান আলাইহিসসালাম তিনি শাহাদত বরণ করেন। এই শাহাদতটা হইল গোপন শাহাদত। এখন কেউ যদি বলে যে আমরা শুধু ছোট ইমাম পাকের শাহাদত দিবস পালন করি, বড় ইমাম পাকের করি না, এইরকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে। ওইটা বড় ইমাম পাকের শাহাদত পাক হলো খুব গোপন, আর ছোট ইমাম পাকের শাহাদত হলে একদম জাজ্জল্যমান সামনে, দিনের বেলা লক্ষ কোটি হাজারো মানুষের সামনে। তিনি শাহাদত বরণ করার পরে ছোট ইমাম পাক পরিবার পরিজন নিয়ে শোকে দুঃখে তিনি এমনি খুব মুহ্যবান। এই মুহূর্তেই আমিরে মাবিয়া তার অন্তিম মুহূর্ত মনে করে তার ছেলেকে কিং, মানে কি কিং হিসাবে ঘোষণা দিল। এবং এই যে কারবালা প্রান্তরে এখন যারা বিরোধিতা করে, কারণ আমি যদি দেখে কই যে দেখি না, আর ঘুমের মানুষ কোনোদিনই জাগানো যায় না, জাগানো যায়, ঘুমের মানুষ জাগানো যায়, জাগনা মানুষ জাগানো যায় না, ও তো জাগিয়ে আছে, ও উঠবে না। ঘুমের মানুষ জাগিয়ে যাবে, সে উঠবে। তো এই মাবিয়া যে একটা চিঠি লিখছিল এজিদের কাছে, এজিদ তখন দামেস্কের বাহিরে ছিল। এই চিঠির বিষয়বস্তু ইদানিংকালে অনেক পত্রিকায় চলে আসে, মাবিয়ার ওই চিঠিটা। তার মধ্যে একটা জায়গায় লেখছিল, হে আমার বৎস, পুরা আরব জাতিকে তোমার পদানত করিয়া গেলাম, অসংখ্য ঐশ্বর্য ধন সম্পদের মালিক বানায় দিয়ে গেলাম। তুমি যদি নির্ঝঞ্ঝাটে রাজত্ব পরিচালনা করতে চাও, তাহলে তোমার পথের কাটা 4 জন। কয়জন? 4 জন। 1 নম্বর হুসাইন বিন আলী, 2 নম্বর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, 3 নম্বর আকরামা ইবনে আবু বকর, 4 নম্বর আর একজন আছে। তবে এই 3 জন তোমার জন্য এমন কোনো বিপদ নয়। বিপদ হইলে 1 নম্বর হুসাইন বিন আলী। মাবিয়া জীবদ্দশায় তার ছেলেকে হত্যার প্ররোচনা দিয়ে গেছে। হত্যার কি প্ররোচনা? সে প্রকাশ্যে চিঠিতে লিখে ছেলের কাছে লিখিতভাবে। যার কারণে এজিদ ক্ষমতা গ্রহণ করেই তার সর্বশক্তি নিয়োগ করছে ইমাম পাকের বিরুদ্ধে, এবং প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় চাপ যে আপনাকে এজিদের হাতে বায়াত নিতে হবে। আর এজিদ খুব সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। এজিদ কি খুব সুন্দর চরিত্রের অধিকারী, মদ্যপায়ী মেয়ে মানুষ,
অন্যায়, হত্যা, রাহাজানি সব তিনার কি বিশেষণ আছে। এজিদের সব ধরনের গুণ, একদম গুণাবলী তার ভিতরে পরিপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত গুণাবলী, হত্যা, হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, খুন করা, কাড়িয়ে নেওয়া, এইগুলি, এই স্বভাবগুলি তার ভিতরে বিদ্যমান ছিল। যার কারণে ছোট ইমাম পাক মদিনা পাকেই তিনি থাকতে লাগলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় চাপ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তিনার বিরুদ্ধে চালু হয়ে গেল চারদিক থেকে। এমনকি মদিনা পাকে ইমাম পাককে মসজিদে গভর্নর হাউসে দাওয়াত করছে, গভর্নরের ভবনে, যে আপনি আসেন, গভর্নরের আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু তিনি যাবেন, আর এই গভর্নরের বাসভবনে কোনায় কোনায় অস্ত্রধারীদেরকে নিয়োগ করে রাখছে। ইমাম হুসাইন ঢোকার সময় তোমরা তাকে কি শেষ করে দিবা। কে বা কারা মারছে এর আর কোনো হদিস পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যারা ওখানে তলোয়ার নিয়ে নিয়োগকৃত ছিল, যখন ইমাম পাক, ছোট ইমাম পাক ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালাম, শাহানশাহ বাদশাহ, তিনি যখন গভর্নর হাউসে একাই ঢুকতেছিলেন, কিন্তু যাদেরকে নিয়োগ করছে হত্যা করার জন্য, তারা ঠিকই তলোয়ার ধরে বাইর করবে, যায় দেখে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হেঁটে যাচ্ছেন। এই দেখে তারা, তাদের কাজ কি, তাদের হাত সামনে আগে নেই, তারা পারে নাই। তিনার পর চাপ ছিল যে আপনি হয় এজিদের বর্ষাটা স্বীকার করবেন, না হইলে আপনার কি হবে। এখন তিনার বক্তব্য হইলে আমি এজিদের বর্ষাটা স্বীকার করতে যাব না। এজিদ একদম দুরাচার, ইসলাম বিরোধী কাজ। যেই শরীরে আল্লাহ রসুলের ব্লাড প্রবাহিত, সেই শরীর আলাতে এই অন্যায়কে স্বীকৃতি দিতে পারে না। যদি এজিদকে স্বীকার করে নেয়, আজ ইসলামই থাকত। যদি স্বীকার করে নিতেন, তিনি বলছে আমি ওই রকম একটা লোককে স্বীকৃতি দিতে পারি না। কিন্তু মদিনা পাকে থাকতে পারেন নাই। তিনি মদিনা পাক থেকে মক্কা নগরীতে চলে আসছেন, মক্কা শরীফ সপরিবার। তিনার বাচ্চা হজরত ইমাম আলী আসগর তখন মাত্র 18 দিন, কেউ বলেন 16 দিন, কেউ বলেন 17 দিন, কেউ বলেন 18 দিন বয়স। তিনার এই বাচ্চা যখন তিনি মদিনা পাক থেকে মক্কা চলে আসবেন, তখন এই বাচ্চাকে অনেকেই কোলে করে আদর করতেছিল। কিন্তু ওই বাচ্চা হযরত তিনার কোলে ছিল। সবাই হাত পাততেছে যে আসো, কিন্তু বাচ্চা আসে না। তখন ইমাম পাক নিজেই হাত পাতলেন যে আসো। 18 দিনের বয়সের বাচ্চা ঝাঁপ দিয়ে এসে তিনার কোলে পড়ল। সবাই তাজ্জুব হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কারো কোলেই যেতে চায় না এই বাচ্চা, আপনার কোলে যে লাফ দিয়ে বলল। তখনই হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালাম ঘোষণা দিলেন, কারবালা প্রান্তরে এই কালেমার জন্য, এই ইসলামের জন্য, এই কোরআনের জন্য, এই হাদিস শরীফের জন্য যারা শহীদ হবে, সেই লিস্টের মধ্যে ওর নামটা লেখা আছে। বলেন আল্লাহু আকবার। জানার কতটুক জানে? তাহলে কতটুক জানে? তিনি এই ওখান থেকে 72 জন লোক, অনেকেই বলেন, নিয়ে মক্কা শরীফে চলে আসেন। মক্কা নগরীতে যেখানে অবস্থান করতেন, চতুর্পাশ দিয়ে শত্রু ঘেরাও। সেই বছর 10ই জিলহজ মক্কা নগরীতে থাকার পরেও হযরতে ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালাম হজ পালন করতে পারেন নাই, যেহেতু তিনাকে ঘরের থেকে বাহির হওয়ার কোনো রকমের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এই মুহূর্তে কুফা থেকে কিছু লোকজন চিঠি দিতে লাগলো, এই ইমাম পাক, আমরা তো এই দুরাচার এজিদকে মেনে নিতে পারছি না।
আপনি আমাদের কাছে চলে আসেন। হজরতে ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালাম তিনার চাচাতো ভাই হজরতে আকিল তিনাকে প্রেরণ করলেন যে আমি আমার চাচাতো ভাইকে প্রেরণ করলাম, তোমরা যদি এজিদের বর্ষতা স্বীকার না করো তাহলে আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে বায়াত নিবা, তাতেই মনে করবো আমার কাছে বায়াত গ্রহণ করেছো। এমনি করতে করতে 40,000 কুফাবাসী তিনার কাছে বায়াত গ্রহণ করছেন। আর তিনি চিঠি লিখে পাঠাইছেন ইমাম পাকের কাছে যে এখানকার পরিবেশ আমাদের জন্য অনুকূল, মানে আপনি আসতে পারেন, তশরিফ রাখতে পারেন। তখন ইমাম পাক সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি ঠিক আছে মক্কা থেকে কুফায় চলে যাই, যেহেতু কুফাবাসীরা 150 খানার মতো চিঠি দিছে, 150 মতো চিঠি দিছে যে হে ইমাম পাক আপনি আমাদের কাছে চলিয়ে আসুন। তিনি এই চিঠির কথাকে বিশ্বাস করে তিনার চাচাতো ভাইকে পাঠায়, তিনার চাচাতো ভাই যখন চিঠি দিছে যে হে ইমাম পাক এখানকার পরিবেশ অনুকূল আপনি আসতে পারেন, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমি মক্কা থেকে কুফায় চলে যাব। অবশ্য মক্কাবাসীরা এই কথাটা শুনে ওনাকে নিষেধ করছিল যে কুফাবাসীরা খুব বেওয়াফা, মানে ওরা কথা দিয়ে কথা রাখে না, তার মানে ওরা কি মুনাফিক, আপনি ওদের কথা সায় দিবেন না। ইমাম পাক বললেন আমি তো সেখানে কারোর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদেও যাচ্ছি না, তারা আমাকে মেহমান হিসাবে আহ্বান করেছে, আমি যাব। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যেই দিন ইমাম পাক পরিবার পরিজন সহ মক্কা নগরী থেকে কুফার দিক রওনা দিলেন, সেই দিনে কি হজরতে মুসলিম আকিল বিন মুসলিম ওনাকে এজিদের কুফার গভর্নরকে বদলি করে ইবনে জিয়াদকে গভর্নর নিয়োগ দিয়ে কঠোর হস্তে যারা এই হযরত আকিল বিন মুসলিমের কাছে বয়াত গ্রহণ করছে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করবা। এবং সেই দিনে যেই দিন ইমাম পাক মক্কা নগরীর থেকে রওনা দিয়েছেন, সেই দিনে কুফায় এজিদের সেনাবাহিনীর দ্বারা ঘাতকদের দ্বারা হজরতে মুসলিম আলাইহিসসালাম তিনি কি ইন্তেকাল শাহাদত বরণ করলেন। তিনার সাথে তিনার 2টা ছেলে ছিল, সেই 2টা ছেলেকেও তারা হত্যা করেছে। এই ঘটনাটা কিন্তু খুব বিরাট, এতই বড় নৃশংস। আজ এই পর্যন্তই শেষ। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিক, আমরা যেন ইমাম পাকের পক্ষে থাকতে পারি। মরে যাব সবাই, কেউ থাকিবে না। এখন পক্ষ বিপক্ষ থাকিবে, শাহানশাহ বাদশাহ তিনার পক্ষে আমরা যেন থাকতে পারি, আর তিনি যেন এই পাপীদেরকে তিনার ভক্ত হিসাবে কবুল করে বলেন আমিন। এটাই তিনার কাছে আমাদের প্রার্থনা। আয়েশা করব বালা आगे तो पहुँचे सलाम को देगे जाबा आगे तो पहुँचे सलाम कैसे नहर गैसे फेरे जुल्म हजारों सहे आगे से नहर गिर पेरे जुल्म हजारों सहे आप हैं जानो वफा आगे को से सलाम आप हैं जाने वफा जख्म से थे चोर चोर महबिल पाए गो जख्म से थे चोर चोर महबिल पाए गो
दिल में ताइश के खुदा आपको से दिल में ताइश के खुदा आपको से सख्त गुनाहगार है आज जो नाचार है सख्त गुनाहगार है आज जो नाचार है हमें ये जामिल आपका اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا بارك على برجاك بربك وسبحانك ما تنفق على سماوات سلام بك قبول تو ما كنا قبول يا جاك تو سوف جسر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم پاک ہدیہ کو এক লক্ষ কিংবা 2 লক্ষ 24,000 পাক পঞ্জাতের আহলে বাইত পাঠানাদের কদম পাকে খাস করে হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম তিনার সঙ্গে জিন্দা কারবালা পন্থী সিয়াসত তানাদের কদম পাকে হদিয়া হুজুরে বলছে পাক হুজুর মাওলা পাক হুজুর বন্দর পাক পর্দা হুজুর পাক ছোট জাহাজের পাক মালিক পাক তানাদের কদম পাকে হদিয়া সমস্ত সাহাবাকে বন্ধু করে হদিয়া সমস্ত আউলিয়া আল্লাহ বুঝে করে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদের আমিন আমিন মারে তাআলা আমি গুনাহগারের সঙ্গে যারা আমিন আমিন করছেন আমাদের মুরব্বী আত্মীয় স্বজন তাদের প্রত্যেকের উপর হাদিয়া প্রত্যেকের বিনা হিসাবে জান্নাতে দুনিয়ার সমস্ত কবর বসিয়ে জান্নাত থেকে দিন আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের গুনাহটাকে আপনি maaf করে দিন আমিন যারা অসুস্থ আমাদের ভিতরে প্রত্যেকের উপরে রহমত বর্ষণ করুন রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন আমাদের প্রত্যেকে যা আমার ইজ্জত হবে বারে তাআলা আমাদের দোয়াকে আপনি কবুল করুন আল্লাহ हर तरफ से रंज गम ने आके घेरा है मुझे दे पना यार शहीद करबला की आवाज़ या इलाही सब उजाले दर्द अंधों के बोझ गौसल आजम पीर मुर्शिद रहनुमा की आवाज़ वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या